जय गोपी जन गिरिवर दारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा पंक्ति यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा पंक्ति यमुना तीरा वनचारी जय राम दामोदर जय कुंज बिहारी जय राम जय राम माधव जय कुंज बिहारी। कृष्ण चैतन्य मार्गदर्शिनी प्रेम ध्वनि। माता हरे हरे कृष्ण मंत्रम એટલે સ્વરાજનો ચાલે हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्ण चैतन्य मार्गदर्शिनी प्रेम ध्वनि। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् येसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। मधुरा धाम की जय। द्वारका धाम की जय। त्रिपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जय माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। और प्रेमानंद हरि 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 बोल। श्री गुरु गौरांग विजयताम विजयेताम मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमामो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतेरुत्तमो श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः करोति वाचालं प्रभुनोत्तरं यत्कृपावालमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम् हरि बोल हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद 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 माता जी యా లేదు మాత నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఎవరన్నారు చదవండి ఓకే సరే సరే మాత చదువు ఏకైక సొంగానిదియానుభావయే పాదాదియావదసితం గదాభృతః జితం జితం స్థానమపోహ్యదారయేత్ పరం పరం శుద్ధ్యతి ధీర్యతాయత హరే కృష్ణ మాతాజీ అయ్యో ధన్యవాద్ పర్వాలేదు గుడ్ వెరీ గుడ్ మాతాజీ 13 ఏకైక సొంగాన్ని దియానుభావయేత్
పాదాదియావదసితం గదాభృతః జితం జితం స్థానమపోహ్యదారయేత్ పరం పరం శోధ్యతిదీర్యతాయత. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఆ, ఏదంటున్నా ప్రయాణం ఉంది అంటున్నారా? ఆహాహా. అదే మాతాజీ, అదే మీ 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 ప్రేమ కొద్దీ ఇక్కడ ఆగిపోయాం అనమాట, ఇక కదలలేదు. దామోదర్ లీలలాగా కట్టుబడిపోయాం మాతాజీ ప్రేమకి. హరి బోల్. హరి బోల్. యా, అంటే అదే, ఒక వ్యక్తితో ఏం సంబంధం లేదు మాతాజీ. మనం అదే ఎవరున్నా కూడా మీరు అట్లీస్ట్ రోజు అయితే రిసైటేషన్ అయితే మినిమం చేయొచ్చు, అంటే ఎవరైనా ఉన్నా లేకున్నా, ఎవరు వచ్చినా రాకున్నా. అదే అదే. ఓకే. ఆ, హరి బోల్. హరి బోల్. హరి హరి బోల్. అంత మీ ప్రేమ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరి బోల్. యా, హరి బోల్. నెక్స్ట్ మాతాజీ. యా, కంటిన్యూ. లేదు మాతాజీ, మా వాళ్ళు కూడా, అంటే నాకు తెలియదు, నేను జనాలు ఫాలో అప్ కావట్లేదు, నాకు తెలిసి మీ గ్రూప్ ఇంకా పెద్దదే. ఆ, అంటే ఏమో కానీ అదే. ఓకే ఓకే ఓకే. ఆహా. ఓకే. ఆ, ఓకే. అంటే నేను బేసిక్గా నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, నాకు సాధారణంగా ఎక్కువ ఫాలో అప్ అది రాదు మాతాజీ. నేను ఊరికే అంటే జస్ట్ ఆ క్లాస్లో కలిసిపోయి ఏదో మాట్లాడడం చేయడం అంటే చేస్తాను, కానీ ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు రావట్లేదు, వాళ్ళ సాధన ఎలా ఉంది అవన్నీ నాకు కొద్దిగా ఇబ్బంది, నాకు అంత తొందర ఫాలో అప్ చేయలేను. సో అదే అదే. సో అదే మీరు మీ గ్రూప్ ఒకసారి మీరు చూడండి. యా, హరిబోల్. యా, హరిబోల్. ఏకైక సోంగాని దియానుభావయే. పాదాదియావదసితం గదాభృతః జితం జితం స్థానమపోహ్యదారయేత్. పరం పరం శోధ్యతిదీర్యతాయత. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు మరి. ఇది ఒక్క శ్లోకం మనం ఎందుకు రిపీట్ చేస్తున్నట్టే, దీని అర్థం కూడా గుర్తుపెట్టుకొని చదవండి, అంటే ఎప్పుడు చదివినా కూడా. నేను ఊరికే ట్రాన్స్లేషన్ చదవట్లేదు కానీ.
ఎప్పుడు శ్లోక చదివినా హరే కృష్ణ. యా ఈ ఒక్కొక్క లైన్ చెప్పండి, అట్లా కాదు. ఈ ఈ ఒక్కొక్క ఫస్ట్ లైన్ ఏంటి చెప్పండి. ఓకే, గుడ్. రెండోది. పాదాల నుంచి మొదలుకొని పాదాల నుంచి పాద ఆది. ఉమ్, ఉమ్. ఎవరిని ధ్యానించమంటున్నారు? ఇక్కడ గదాభృత అని వచ్చింది. సో ఇది అదే గదాభృత అంటే గదను ధరించిన వాడు, ఆర్ ఆఫ్ కోర్స్ మనం అంటే మన ఇష్ట దైవం అన్నట్టుగా కృష్ణుడు, అట్లా ఏదైనా రాధాకృష్ణుడు ఇద్దరిని కలిపోయిన వాట. పాద ఆది కదా, సో పాదాలను మొదలుకొని యావత్ మొత్తం పూర్తిగా, దశితం, సో హాసితం వరకు, చిరునవ్వు వరకు, సో పాదాల నుంచి ఒక్కొక్క అంగాన్ని చూసుకుంటూ గదావృత, సో ఆ భగవంతుడు అంటే ప్రభుపాద ట్రాన్స్లేషన్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ అని ఇచ్చారు. సో అందుకే మనం కృష్ణుడు అనండి, లేకపోతే విష్ణువు అనండి, రాధాకృష్ణుడు అనండి. యా యా నెక్స్ట్ ఈ లైన్. ఎక్కడ పోతుంటది మనసు? సో జితం జితం ఒక విధంగా అదే కాంకరింగ్ అన్నట్టు, కంట్రోలింగ్ ద మైండ్ అన్నట్టు కూడా వస్తుంది అనమాట. సో ఆ మనస్సు ఎటో పారిపోతుంటది, ఏదో ఆలోచిస్తుంటది, ఏదో చేస్తుంటది కాబట్టి సో జీతం జీతం దాన్ని గెలుస్తూ ఆ! అదే. అరె! సో, అలా మనసు ఎక్కడికి పారిపోయినా గూడా జితం జితం దాన్ని కంట్రోల్ జేయండి. లేదా దాన్ని మళ్ళా తిరిగి తీసుకొని రండి. స్థానం అపోహయ అంటే స్థానం వేరే వేరే స్థానాలకు పరిగెడతా ఉంటది. సో, అపోహ్య ధారయత్. సో, దాన్ని మళ్ళా తీసుకొచ్చి ధారణ అదే భగవంతుని ధ్యానం పైన ధ్యానం చేయండి. లాస్ట్ లైన్. ఇక్కడ గూడా నెమ్మది నెమ్మదే అన్నారు. కరెక్ట్. సో, పరంపరం. సో, ఇలా చేస్తుండడం వల్ల సో, ఒక్కొక్క మెట్టు పైకి ఎదుగుతూ, ఎదుగుతూ ఆర్ పైకి అది వెళ్తూ, వెళ్తూ సో, అలా పరంపరం ముందు ముందుకు వెళ్తూ, ఎదుగుతూ, ఎదుగుతూ శుద్ధ్యతి శుద్ధి పడతది. ఏది? ధీర్ అంటే అది బుద్ధి ధీ అంటాం గదా! ధీ అంటే బుద్ధి. సో, మన బుద్ధి యథాయథ ఇలా చేయడం వల్ల ఏది ఒక్కొక్క అంగాన్ని మనము ధ్యానిస్తూ పాదాల నుంచి మొదలుకొని ఒక్కొక్క అంగాన్ని ధ్యానిస్తూ చిరునవ్వు వరకు ఆ భగవంతుని ధ్యానం చేస్తూ మనసుని ఎక్కడ పారిపోతున్నా కూడా దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళా భగవంతుని పైన ధారణం చేస్తూ ఉంటే అలా అలా అప్పుడు మనం ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ ఈ బుద్ధి శుద్ధపడుతుంది. అది యథాయథ అనమాట. యథాయథ ఇనవే మళ్ళీ మొత్తం శ్లోకాన్ని అంతా కలిపేసింది యాక్చువల్లీ. యా ఓకే. అంటే జస్ట్ ఏందంటే అది మన శ్లోకా చదువుతున్నాం గానీ, ఆ మీనింగ్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి అని. ఎందుకంటే ఒకటే శ్లోకం మెయిన్‌గా రిపీట్ చేస్తున్నాం గదా! ఆ! అదే. నేనెందుకు రిపీట్ చేస్తున్నానంటే అది ఏందంటే ఆ శ్లోక గుర్తుంటది. బట్ ఆ శ్లోక భావంతో గుర్తుంటే మనం అది భావగ్రాహి జనార్దన. భావం ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైనా. హరే కృష్ణ. ఓం నమో ఓకే. ఓకే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి పలికెను. విశ్వసృష్టికి పూర్వము బ్రహ్మదేవుడు విరాట్ రూప ధ్యానము ద్వారా భగవానుని ప్రసన్ని కావించి నష్టమైనటువంటి తన చైతన్యము తిరిగి పొందెను. ఆ విధముగా అతడు పూర్వము ఉన్న రీతిగా విశ్వమును తిరిగి నిర్మింపగలెను. వేదధ్వనులు ఒసగబడిన విధము అత్యంత మోహకారకమై ఉండి హరే కృష్ణ. వేదధ్వనులు ఒసగబడిన విధము అత్యంత మోహకారకమై ఉండి మనుజుల
బుద్ధిని స్వర్గరాజ్యముల వంటి అర్ధరహిత విషయముల వైపునకు నిర్దేశించుచున్నది. బద్ధజీవులు అట్టి స్వర్గలోకములోని భ్రాంతిమయ సౌఖ్యముల స్వప్నములందు తిరుగాడుచుందురు. కానీ వాస్తవమునకు వారు అట్టి ప్రదేశములందు ఎటువంటి నిజ సౌఖ్యమును అనుభవింపజాలరు. ఇప్పుడు అది ఇక్కడ కూడా బుద్ధి అని వచ్చింది కదా! అదే. సో, బుద్ధి సాధారణంగా మన ఇంద్రియ తృప్తి గురించి అంటే బుద్ధి, మనసు 2 కూడా ఇంద్రియ తృప్తి లేతే ఏ లాభం పొందుతాము అన్నట్టుగా అవి చూస్తా ఉంటది. సో, అది మనం 13 శ్లోకాలు ఏం చూస్తామంటే, ఆ బుద్ధి ఎలా శుద్ధిపడతదంటే భగవంతుని ధ్యానించినప్పుడు ఈ స్వర్గ రాజ్యాలు ఇవన్నీ సుఖభోగాలు ఇవన్నీ వీటిపై నుంచి ధ్యానం తగ్గుతది. ఈ కారణం చేతనే జ్ఞానవంతుడగు మనుజుడు ఈ నామమయ జగత్తునందున్నప్పుడు తగినన్ని జీవితావసరములను పొందుటకు మాత్రమే యత్నింపవలెను. అనవసరమగు వాని కొరకై చేయబడు యత్నములు కేవలము వ్యర్థ శ్రమ అని అవగతము చేసుకొనగల సమర్థుడైనందున అతడు బుద్ధిని గూడి స్థిరుడై అట్టి అనవసరములైన వాని గూర్చి ఎన్నడూను యత్నించరాదు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. మీరు సాధారణంగా చదివేటప్పుడు మీకు సడెన్‌గా అంటే ఒక్కోసారి మనం చదువుతా ఉంటే కొత్త రియలైజేషన్స్ వస్తాయి. సో, మీరెవరైనా షేర్ చేస్తా అనుకుంటే షేర్ చేయండి చదివినప్పుడు. అంటే ఓన్లీ చదవాలి గదా అని చదివేసి వదిలేయకండి. హరే హరే కృష్ణ. యాహ్! హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే షేర్ చేయండి మాతాజీస్. అదే. హరే కృష్ణ. యాహ్!
ఇది కూడా మాతాజీ 13 కూడా. హరి బోల్. ఓకే, చదవండి చదవండి. హరి బోల్, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. వ్యవసాయ బుద్ధి గుర్తుంది కదా అందరికి. యా, అంటే పూర్తి భగవంతుని పైన స్థిరమైన బుద్ధి. మళ్ళా అంటే కృష్ణుడి పైన అన్నట్టు కాకుండా, అది వేరే వేరే దేవి దేవతలు వ్రతాలు అన్నట్టుగా అవి కాకుండా పూర్తిగా కృష్ణుని పట్లనే ధ్యానం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మధు. ఓం నమో భగవత్. ఆమె చదవండి. అవును మత్. యా. మాతాజీ ఫస్ట్ చాప్టర్ పోయినట్టున్నారు, సెకండ్ చాప్టర్. హరి బోల్, హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరి బోల్, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఉమ్.
పురుదాం పాత్రి. ఇది ఇది కూడా స్వసిద్ధే, సంసిద్ధే అన్నారు, స్వసిద్ధే. చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యా. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఏవం స్వచిత్తే స్వత ఏవ సిద్ధ ఆత్మా ప్రియోర్తో భగవాననంతః తం నిర్వృతో నియతార్థో భజేత సంసార హేతు పరమశ్చ యత్ర. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. కరెక్ట్. స్వదేహ. స్వ ఏ- మన హృదయంలో, అంతర హృదయంలో ఉన్న భగవంతుడు అంటే కేచిత్ స్వదేహ అంతర హృదయం. చదవండి, చదవండి. యా, యా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యా, యా, సరిపోయింది. మన ఓకే. మోస్ట్లీ అదే, మనం ఎందుకు ఆ ట్రాన్స్లేషన్స్ ముందే చదువుతున్నాం కదా, వీలైతే కొద్ది కాంటెక్స్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ కాంటెక్స్ట్లో అంటే మన స్వదేహంలో ప్రదేశం మాత్రం ఎనిమిది ఎనిమిది అంగుళాలు ఉన్నారు, అదంతా ఉంది కదా. సో ఇదంతా చతుర్భుజము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే. 9. వెరీ. ఈ ఈ ఈ వాససం తెలుసా? వాససం. ఆ? వస్త్రంలో వాసాని జీతాన్ని యథా విహాయ ఉంది కదా. సో అదే ఇక్కడ అఫ్ కోర్స్ స్పెషంగా అదే కృష్ణుడు ధరించేది ఆ, కదంబ కలరు, ఎల్లో కలర్ అవన్నీ కలిపి ఉమ్, ఆ ఆ వస్త్రాలు అన్నట్టుగా. సో అంటే మీకు ఊరికే చెప్తున్నాను, ఒక్కోసారి మనం గుర్తుపట్టాలి అంటే. ఉమ్,
ఉమ్. ఆ, పాద పల్లవ ప్లవం. ప్లవం అంటే పడవ. పడవ. ఉమ్, ఉమ్, అవునవును. అదే. ఆ, అదే మనకి ఇక్కడ పాద పల్లవ అని వస్తుంది. సో అదే అది పాదవ పల్లవ ప్లవం అన్నది అది ఫేమస్ శ్లోక అది. హరే కృష్ణ. మ్మ్. ఓకే. హరి బోల్. ఓకే. హరి బోల్. యా మచ్. కందరం. కందరం ఈ మా ఇక్కడ వచ్చేసి కదా కందరం. కంద కందరం. ఉమ్. ఈ ఈ ఈ మా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఉమ్. ఈ డాష్ వచ్చినప్పుడు కింది దాంది అది కలిపేయాలి దీంట్లోకి. ఆమ్లాన. ఆమ్లాన్. యా. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. ఉన్నారా పవిత్ర మాతాజీ ఉన్నారా? ఆ, ఓకే. చదవనా అయితే నేను? ఓకే. ఓకే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. एकैकशोऽङ्गानिधियानुभावयेत् पादादियावदसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं శోధ్యతి ధీర్యత యత. హరి బోల్. హరే కృష్ణ మాతాజీస్. సో నిన్న మనము అనర్థ నివృత్తిలో ఉన్నాము. ఏం నేర్చుకున్నాము మెయిన్ గా మీనింగ్ అనర్థం అంటే? ఉమ్. మన మిస్టేక్స్ ని కొద్ది అపరాధాలు అనొచ్చేమో. సరే ఏమన్నారు? ఆ అవసరం లేని వాటికి అటాచ్ అవ్వడం. యా. అటాచ్మెంట్ తప్పులేదండి కృష్ణుడి పట్ల, భక్తుల పట్ల. అవన్నీ. యా. మామూలుగా అర్థము అనర్థము అంటే ఏమనుకున్నాం అంటే దాన్ని. ఉమ్. కరెక్టే. యా. సో అర్థం అంటే ఒక అర్థం పర్థం ఉంది అన్నట్టుగా అదొకటి. ఒకటేమో దా దానికి ఒక విలువ ఉంది అని. ఇంకోటి ధనము ధర్మార్థ కామ మోక్షాల్లో చూస్తుంటే చాలా మటు దాంట్లో అది కానీ అనర్థము అంటే ఏదైతే ఆ అర్థ సారీ.
ఆపోజిట్ అదే. ఆ, ఏదైతే అర్థం లేదో, యా, కరెక్ట్, మీనింగ్ లెస్ అండ్ విలువ లేనిది, లేదా ధనము కూడా కాదు అది, అది అంటే అలా. సో అలా మనము సాధారణంగా ఇంట్లో చేర్చుకునే సామాన్లన్నీ మనం ఒకసారి ఇలా చూసుకొని అనుకోవాలన్నమాట. ఈ సోఫా అర్ధరహితమా, అనర్ధరహితమా. ఉమ్. నాకు గుర్తులేదు. ఆ, ఓకే. 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 ఉమ్. ఆ, ఆ. ఉమ్. వెరీ బాగుంది. వెరీ బాగుంది. గ్రేట్, గ్రేట్. గుడ్, గుడ్, గుడ్. అవును. యా. యా. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేము బాంబుల దాడికి పారిపోయి వచ్చాము కదా, సో అనర్థాలన్నీ అక్కడ వదిలేసాము. అర్థం, అర్థం ఏది అర్థం ఉందో దానికంటే ఆ కొద్దిగా అవసరం ఉన్న కొద్దిగా తీసుకొని వచ్చాం కదా, మొత్తం తీసుకొని రాలేదు. సో, వెరీ గుడ్. సో అందుకే ఇంట్లో మనం అటు ఇటు ఎటు చూసినా కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలి, ఈ బొమ్మలు అవసరమా, ఈ ఫ్రిడ్జ్ అవసరమా, ఈ టీవీ అవసరమా, ఈ మొబైల్ అవసరమా. అంటే ఇక్కడ అంత ఇక్కడ చేతలాగించే ఈవెన్ ఏవైనా బొమ్మలు కానీ ఒకటి యాక్చువల్ ఇన్ఫాక్ట్ బొమ్మల్ని అంటే మీరు చూస్తే కొన్ని అవి బార్బీ డాల్స్ లాగా ఉంటాయి కదా, అలాంటి బొమ్మల్ని తీసుకొని మంచి గోపికల్లాగా తయారు చేయొచ్చు. సో దాన్ని కృష్ణ భావితం చేయొచ్చు అనమాట. సో అంటే మనం భౌతిక లోకంలో మనం భౌతిక దృష్టితో చూస్తే అది ఏదో అంటే నెగిటివ్ అన్నట్టు ఉంటుంది, అలా ఉంటుంది. లేదా ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో చూస్తే అరే ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది గోపీస్ అట్లా అన్నట్టుగా అలా తీర్చిదిద్దడం. చిన్న చిన్న బేబీ డాల్స్ ఉంటాయి ఇట్లా పాకేవి అట్లాంటివి, అవి తీసుకొని చినికి అదే గోపాలకృష్ణుడు, లడ్డు కృష్ణ అట్లా వాళ్ళని అలా అలా మంచిగా చేయొచ్చు అవంతా. సో మన మన ఆర్ట్నంతా కూడా ఉపయోగించి మళ్ళీ అదంతా కృష్ణ కాన్షియస్ చేయొచ్చు ఏదైనా కూడా. ఆ. హ్మ్. ఓకే. మెయిన్‌గా అంటే అది పిల్లల్ని ఎంగేజ్ చేయాలనుకుంటాం కదా మాతాజీ. అలాంటప్పుడు ఇలా చేయాలి. ఓకే. నువ్వు ఇది తీసుకొని నువ్వు ట్రై, ఎందుకంటే మనకు ఓపిక లేదు. ఆర్ మనకు ఆ టైం దొరకట్లేదు. సో, సో వాళ్ళకో బొమ్మ కొనిచ్చినట్టు ఉంటది. వాళ్ళని ఇట్లా కృష్ణ కాన్షియస్ యాక్టివిటీలో ఎంగేజ్ చేసినట్టు ఉంటది. సో, వాటెవర్ మన పిల్లలు, మనవరాళ్ళు, మనవళ్ళు లేకపోతే ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ పిల్లలు చుట్టుపక్కల వాళ్ళున్నారు. ఏదో విధంగా ఎంగేజ్ చేయాలంటే వాళ్ళకి బర్త్‌డే గిఫ్ట్ అన్నట్టు ఒక బొమ్మ ఇచ్చినట్టు ఇవ్వాలి. వాళ్ళకో టాస్క్ కూడా ఇచ్చేయొచ్చు మీరు. సరే ఈ బొమ్మ ఇచ్చాను, నువ్వు ఈ బొమ్మని ఇలా చేయగలవా? అది చూడు అన్నట్టుగా. సో, ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్. యాహ్! నాకు తెలిసి యాక్చువల్లీ ఆస్ట్రేలియాలో ఓ మాతాజీ ఉన్నారు. తను చాలా బాగా చేస్తారు ఇవి. ఈ బొమ్మని అట్లా చేసేది. చాలా కాస్ట్‌లీగా అమ్ముతారు తను. సో
ఇన్‌ఫాక్ట్ అదే, అదే అంటున్నాను. ఆడవాళ్ళు వీలైనంత మట్టుకు వాళ్ళు బయటికెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేసే బదులు ఇంట్లో ఉండి ఇట్లాంటి వ్యాపకాలు చేసి అలా డబ్బు సంపాదించండి పర్వాలేదు. ఎందుకంటే ఇటు కృష్ణ కాన్షియస్ ఉంటాము, ఇంట్లో బాధ్యతలు చూసుకుంటాము, ఇంటి బయటికి వెళ్ళము. అలా పిల్లల్ని ఎంగేజ్ చేసి ఆర్ మనమే ఎంగేజ్ అయిపోయి మనం వీలైతే కొద్ది డబ్బు కూడా సంపాదిస్తాం దాంతోటి. సో, మోస్ట్‌లీ అంటే వీలైనంత మటుకు ఆడపిల్లల్ని అట్లా పెంచండి ఆర్ అలాంటి గైడెన్స్ ఇవ్వండి వీలైనంత మటుకు. హరే కృష్ణ. హ్మ్. హరి బోల్. హ్మ్. హరి బోల్. ఆ! ఓకే. హరి బోల్. యాహ్! ఎందుకంటే మేము పాతప్పుడు మీరు ఒకవేళ గుర్తుంటే ఇంగ్లీష్ పేపర్స్‌లో వచ్చేవి. టిట్ బిట్స్ అని వచ్చేవి. టిట్ బిట్స్ అంటే చిన్ని చిట్కాలు అన్నట్టుగా అట్లా కొద్దిగా ఒక విధంగా. సో, ఇవన్నీ కూడా కృష్ణ కాన్షియస్ చిట్కాలనమాట. స్పిరిచ్యువల్ టిట్ బిట్స్ ఇవన్నీ. మనం వీలైనంత మటుకు ఏదో ఒకటి చూసి పిల్లల్ని ఎంగేజ్ చేయడమా, మనం ఎంగేజ్ అవ్వడమా ఏదో విధంగా ప్రతిదాన్ని కృష్ణ కాన్షియస్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. మరి అంటే ఒక్కోసారి పెద్ద 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 టీవీ ఉంటది హాల్‌లో. సో, ఎవరైనా గెస్ట్ వస్తుంటారు, పోతుంటారు. వీలైనంత మటుకు అక్కడ మంచి టీవీలోనే కృష్ణ కాన్షియస్ పిక్చర్స్ ప్లే చేస్తుండాలి. మంచిగా ఏదో బృందావనందో లేతే ఆల్రెడీ మంచిగా ఉన్న అందమైన రాధాకృష్ణులవి మన ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ విగ్రహాలు అవి ఆ స్లైడ్ షో పెట్టినా లేతే ఆ యూట్యూబ్ అట్లాంటి వీడియో పెట్టినా గూడా ఒకవేళ గెస్ట్ వచ్చిపోతా ఉన్నా గూడా వాళ్ళు గూడా అవి చూసి సో, ఆ టీవీ మనకు మామూలుగా అనర్థము. ఒకవేళ భౌతికంగా వాడితే. బట్ దాన్ని కృష్ణ కాన్షియస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దానికొక అర్థాన్ని కల్పించినాం అన్నట్టు అదంతా. గుడ్. యాహ్! హ్మ్. నిజమే. గ్రేట్. హ్మ్. యాహ్! గుడ్, గుడ్, గుడ్. యాహ్! ఏ ఏనకేన ప్రకారేణ మన కృష్ణ నివేశయ. సో, ఒకటి మన మనస్సు కృష్ణుని దాంట్లోనే నిమగ్నం అవ్వాలి. ప్లస్ ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చితే వాళ్ళది గూడా నిమగ్నం అవ్వాలి. సో, అలా మనకి ఏ చిట్కా కుదిరితే ఆ చిట్కాతోటి వాళ్ళని కృష్ణ కాన్షియస్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలంతే. అప్పుడు అదే అనర్థాలన్నీ గూడా అర్థంతో నిండిపోతాయన్నమాట. హరి బోల్. సో, నిన్న ముఖ్యంగా ఏం తెలుసుకున్నానంటే, అది ప్రభుపాద ఏమంటున్నారంటే, ఈ ఈ అనర్థాలను ఎందుకు సమకూర్చుకుంటున్నాము అంటే, శారీరక సంబంధం వల్లనే. అంటే, నేను ఈ దేహాన్ని సో, నాకు ఈ టీవీ చూస్తే మంచిగా కనపడుతది. నాకు ఫస్ట్ చిన్న 32 ఇంచ్ టీవీ ఉండే, ఇప్పుడు పెద్ద 55 ఇంచ్ టీవీ కావాలని పడతది. దాని తర్వాత ఇంకా పెద్దగా 70 ఇంచ్ టీవీ కావాలని పడుతది. అట్లా అంటే కోరికలు ఆ భౌతిక దానితోటే ఇంకా, ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ముందు చిన్న ఫ్రిడ్జ్ ఉండేది. నాకు తెలిసి 130 లీటర్స్ ఏదో ఇప్పుడు 165, 200 లీటర్స్ అయినాయి. మళ్ళీ ఇప్పుడు డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్‌లొచ్చినాయి. సో, మనకి ఎంత పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ అయితే మళ్ళా దాంట్లో అంత నింపుతా ఉంటాము. ఆర్ లేకపోతే అంత అనర్థాలు దాంట్లో స్టోర్ చేస్తా ఉంటాం. వీలైనంత వరకు చిన్న ఫ్రిడ్జ్ చేసుకోవడము ఆర్ వాటిని తగ్గించుకోవడము ప్రయత్నించాలి. ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా? అట్లా అంటే మనం ఏవి అనర్థాలు తెచ్చుకుంటున్నాం? హ్మ్. హ్మ్. వెరీ గుడ్. ఓహోహో! ఓహ్! గ్రేట్. గ్రేట్. గుడ్. మంచి ఎగ్జాంపుల్. యాహ్! 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 మెయిన్‌గా అదే నిజమే. సో, ఆ కామ క్రోధాలు ఇవన్నీ అంటే ఈ చెత్తా చెదారము, ద్వేషము ఇవన్నీ నింపుకొని అక్కడ మనం కృష్ణుని కూర్చో అంటే మనం ఇప్పుడు అదెలా ఉంటది? మన చుట్టుపక్కల అంతా చెత్తేసి నువ్వు ఇక్కడ కూర్చోవయ్యా అంటే ఎలా ఉంటది మనకి? సో, నిజం అది. గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ అది. సో, అలా ఆ ఉన్న చెత్తా చెదారాన్ని
మనం వీలైనంత తొలగించేయాలి. దానికి అప్పుడు మీరు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసారేమో కదా! అది ఆహ్, అదొక గౌర గోపాల్ ప్రభు ఇంకా వేరే వాళ్ళు కూడా కొందరు చూపెట్టినారు. ఒక నీళ్ళ గ్లాస్‌లో కొద్దిగా ఇంక్ అవి పోస్తారు. ఇంక్ అది పోస్తే అంత ఇంక్ అంతా నిండిపోతది. సో, అది ఇంక్ ఎలా తీసేయాలి అంటే ఇంకా మంచినీళ్ళు ఇంకా పోస్తా ఉంటే, పోస్తా ఉంటే, పోస్తా ఉంటే ఇంక్ అంతా బయటికి పోయి మంచినీళ్ళు మిగిలిపోతాయి. సో సో, ఈ చెత్తాచెదారం మీరన్నట్టు ఇప్పుడు అదే కామ, క్రోధ, లోభాలు, లేకపోతే ద్వేషము, అహంకారం ఇవన్నీ ఈ చెత్తనంతా తొలగిచ్చేయాలి అంటే లోపల ఏదో ఏస్తుండాలి. ఏదైనా ఏస్తేనే అది అది లోపలివి క్లియర్ అయితుంటాయి. ఏమెయ్యాలి అంటే హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. ఇది నిరంతరం నింపుతా ఉంటే, నింపుతా ఉంటే, నింపుతా ఉంటే లోపలున్న చెత్తంతా తొలగిపోతది. యాహ్! ముఖ్యంగా హరే కృష్ణ మంత్రము. ఆఫ్‌కోర్స్ నవవిధ భక్తిలో ఏదైనా పర్వాలేదు. ప్రేయర్స్ చేసినా, కీర్తనలు చేసినా, జపం చేసినా, ఏం చేసినా కూడా ఆ నవవిధ భక్తిలో ఏదైనా కూడా పర్వాలేదు. లోపలికెళ్ళి క్లీన్ చేస్తది. బట్ ముఖ్యంగా మనకిచ్చిన మెయిన్ థింగ్ హరే కృష్ణ మంత్రం. హరే కృష్ణ. హ్మ్. ఇంకా దాని తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నాం? మెటీరియల్ అడ్వాన్స్‌మెంట్ డ్రివెన్ బై సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ ఈస్ సింప్లీ ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ థింగ్స్ నాట్ వాంటెడ్. సో, అంతే కదా! మనం అదే ఒక ఇల్లు కావాలి, 2 ఇల్లు కావాలి అని ఇంకా ఇంకా అన్నీ సమకూర్చుకుంటున్నాం. ఎందుకు అంటే ఆ కోరికలకు అంతు లేదు కాబట్టి. ఫస్ట్ ఒక చిన్న బైక్ ఉంటే చాలు అని పడతది. దాని తర్వాత ఈ టూ వీలర్ సరిపోవట్లేదు. ఎండల్లో కష్టమవుతుంది. కొద్దిగా కార్ ఉంటే బావుంటది. అట్‌లీస్ట్ చిన్న కార్ ఉన్నా చాలు అని అనుకుంటాము. చిన్న కార్ వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా అందరం వెళ్దామంటే సరిపోవట్లేదు. ముగ్గురు, నలుగురికే అవుతుంది. లగేజ్ పెట్టుకోవడానికి సరిపోవట్లేదు. పెద్ద కార్ ఉంటే బావుంటది. అంతే గదా! హ్మ్. యాహ్! హ్మ్. ఓహ్! వెరీ బావుంది. కరెక్టే. యాహ్! అల్టిమేట్‌గా యాక్చువల్ తర్వాత ఓ శ్లోకం అదే వస్తది. ప్రతీదీ మనం భగవంతునికి లింక్ చేస్తే అది పర్వాలేదు. లేకపోతే మాత్రం ఇవన్నీ ఈ అనర్థాలన్నీ నిండిపోతా ఉన్నాయి. హ్మ్. ఇంకా ఇదేం అనుకున్నాము నిన్న అహింస ఇంకా అహింస వల్ల యాహ్! మీట్ ఈటింగ్ ఎందుకు అంటే అహింస కోసం అన్నట్టు అనుకున్నాం గదా! ఎందుకు ఎందుకు తినొద్దు అవి అంటే సో, దీనికి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఆలోచించాను ఇవాళనే మాట. హ్మ్. అవును. ఇవాళ పొద్దున ఇంకేదో అనుకున్నాను. ఓకే. సర్లే. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంటాక్సికేషన్. సో, మత్తు పదార్థాల వల్ల ఏమవుతుంది? మన తపస్య భంగమైపోతుంది. మనం చేసే ఏకాదశి వ్రతాలు గాని, ఏవైనా అవన్నీ గూడా ఈ అంటే టీలు మెయిన్‌గా అంటే అట్‌లీస్ట్ భక్తులకి టీలు, కాఫీలు. మిగతా వాళ్ళకేమో ఆల్కహాల్ అవన్నీ, లిక్కర్ అదంతా. సో, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, సరే నేను తాగాను అంటే అంత నాకొచ్చిన కష్టాలు, ఆడున్న గొడవలు అవన్నీ మర్చిపోతానని అనుకుంటారు. తాగినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మళ్ళా గొడవ పడుతూనే ఉంటారు, తిడుతూనే ఉంటారు, ఏదో చేస్తూనే ఉంటారు. బట్ వాళ్ళు కొద్దిగా మర్చిపోతారేమో కొద్దిసేపు ఆ మత్తులో. పొద్దున్న లేసిన తర్వాత మళ్ళా అవే పరిస్థితి, మళ్ళా అవే గొడవలుంటాయి, మళ్ళా అదే కష్టంలో ఉంటాము. సో, మత్తు మననేమి అంటే ఆ పరిస్థితి నుంచి బయటపడేయదు. ఓన్లీ టెంపరరీగా ఆ సిట్యుయేషన్‌లో ఉంటాం అంతే. సో యాహ్! ఆహ్, మెజారిటీ అదే బట్ ఆ మైనారిటీలో ఆడవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అయితే. అంటే తాగాలనుకునే వాళ్ళు, తాగేవాళ్ళు ఆ! ఈ మధ్యన హ్మ్. నిజమే. అవును. హ్మ్. యాహ్!
యాహ్! అంటే ఆడవాళ్ళు కూడా వుమెన్ ఎంపవర్‌మెంట్ అని వాళ్ళు గూడా మేమేం తక్కువ మా తాగేదుంటే మేము తాగుతాం అని అంటే నేను కొద్దిగా అంటే చూసినంత వరకు ఈ మధ్యన అందరూ తాగుతున్నారు. ఈ మధ్యన పార్టీ అంటే మందుండాలి. మందు పెడితే నువ్వు పార్టీ ఇస్తున్నట్టు, మందు లేకపోతే నువ్వు ఊరికే నా అంటే హ్మ్. ఆ! అదే. అదే అసత్సంగాన్ని త్యాగం చేయకుండా దానికి అది మీరన్నట్టు మంచి పేరిచ్చి ఆ సైన్స్, హెల్త్, సోషల్ దానికోసం సైన్స్, హెల్త్‌ని పాడు చేసుకుంటాం. అవును. యాహ్! నిజమే. యాహ్! హరే కృష్ణ. సో, ముఖ్యంగా అది నిన్న మనం అనుకుంది టీలు, కాఫీలు. చాలామంది ఈవెన్ భక్తుల్లో గూడా చాలామంది ఫస్ట్ మొదలు కొద్దిగా కష్టపడేది టీలు, కాఫీలతోటే తలనొప్పులొస్తాయని, ఏకాదశి వ్రతం అన్నా అవన్నా గూడా. సో, బట్ అది మానేసినంక మాత్రం బానే ఉంటారందరూ. ఓన్లీ ఆ స్టేజ్‌లోనే ఎలాగైతే కొందరు బాగా డ్రగ్స్‌కి అలవాటు పడి ఉంటారో, ఆ మత్తు పదార్థాన్ని వదిలేయాలంటే వాళ్ళకి చాలా కష్టం. అందుకే రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ అని ఉంటాయి గదా! సో, అలా మనకి అంటే భక్తులకు రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ అంటే సత్సంగం. గుడికెళ్ళాలి, లేతే భక్తుల మధ్యలో ఉండాలి, భక్తి ఉక్ష అటెండ్ అవ్వాలి. ఇలాంటివి చేస్తా ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు ఇవన్నీ ఎలా తట్టుకోవాలి, వీటి నుంచి ఎలా బయటపడగలం అన్నది ఈజీ అయిపోతది మనకి. హరే కృష్ణ. తర్వాత ఇలిసిట్ సెక్స్. సో, ముఖ్యంగా చెప్పాను గదా! మనము అంటే ఈ మధ్యన ఈ రేప్ కేసెస్ గానియండి, లివ్ ఇన్ రిలేషన్‌షిప్స్ గానియండి, ఇవన్నీ ఈ అక్రమ సంబంధాలే. ఈవెన్ టు ద ఎక్స్‌టెంట్ యాక్చువల్లీ ఆఫ్‌కోర్స్ ప్రభుపాద ఏమంటారంటే ఈవెన్ భార్యాభర్తల మధ్య పిల్లలు కనడానికి కాకుండా మామూలుగా సంభోగం చేసుకున్నా గూడా మళ్ళా అది ఇల్లిసిట్ సెక్స్ అనే అంటారు. సో, వాటెవర్ అంటే ఈ కామ, క్రోధ లోభాలన్నిట్లో చూసుకుంటే ముఖ్యమైన కామంలో ఇయన్నీ మెటీరియల్ డిజైర్స్ ఒస్తాయి. దాంట్లో ముఖ్యమైనది సెక్స్ డిజైర్. సో, ఇది పెద్ద అనర్థం అన్నమాట. ఇది తొలగించుకోవాలి మనము. సో, ఇది తొలగించుకోవాలి అంటే ఎలా తొలగించుకుంటాము? ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే ఆ నాలెడ్జ్ వస్తదో అసలిదెందుకు, ఏం జేస్తున్నాము, మనం వివాహం ఎందుకు చేసుకుంటున్నాము, ఆ వివాహ రిచువల్స్ ఎందుకున్నాయి, వివాహం చేసుకున్నాక పిల్లల్ని కనాలి అన్నట్టు ఇవన్నీ తెలుసుకుంటేనే చాలామంది నిన్న కూడా డిస్కస్ చేసాం కదా! పెళ్లి చేసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఆ బాధ్యత ఎందుకు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు. పిల్లల్ని కనాలంటే నేను గర్భంలో 9 నెలలు ఎందుకు మోయాలి అన్నట్టుగా అంటే ఒక్కరి పిల్లల్ని ఎందుకంటున్నాం మోస్ట్‌లీ ఈ మధ్య చాలామంది అంటే అంతే. ఎందుకు నేను ఊరికేనే 9 నెలలు టైం వేస్ట్ జేసుకోవాలి గర్భం మోసి. ఒక్క పిల్లల్ని చూసుకుంటే చాలు వాళ్ళు మంచిగా డబ్బు సంపాదించి వాళ్ళకి బాగా అన్ని సుఖభోగాలన్నీ ఇస్తాము అన్నట్టుగా అదొకటి. ఇంకేమైనా పాయింట్స్ ఉన్నాయా మీ సైడ్ నుంచి? హ్మ్. హ్మ్. హరి బోల్. యాహ్! చూపెట్టమనండి. యాహ్! చూపెట్టండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. యాహ్! యాహ్! ఓకే. ఓహ్! సారీ. ఒక్క నిమిషం. ఆ!